Hi everyone. Today we are going to learn about tenses. අද අපි tenses 12 ගැනම ඉතාමත් කෙටි වෙලාවක් තුළදී ඉගෙන ගන්න තමයි යන්නේ. මුලින්ම කියන්න ඕන අපි ඉගෙන ගන්න යනවා simple tense එක, continuous tense එක, perfect tense එක, perfect continuous tense එක. මේ හැම tense එකේම එතකොට tenses හතරක් තියෙනවා. ඒ හැම එකේම present, past, future ලෙස කාල තුනකට බෙදෙනවා. එතකොට 4 වරක් 3 12යි. අන්න එහෙමයි tenses 12 හැදෙන්නේ. one present simple tense. පළවෙනි එක තමයි present simple tense එක. මේ tense එක use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් general truths ඒ කියන්නේ සදාතනික සත්‍යයන්. එහෙම නැත්නම් අපි හැමදාම එදිනෙදා ජීවිතේ පුරුද්දක් විදිහට කරන දේවල් තියෙන අන්න ඒ වගේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න. present simple tense එකේ වාක්‍යයක් හැදෙන්නේ මුලින්ම අපි subject එක දාන්න ඕන කරන කෙනා, second one base verb ක්‍රියාවයාගේ මූලික ස්වරූපයෙන්, දෙවෙනියට අපි තියනවා, තුන්වෙනියට තමයි අපි object එක කර්මය තියන. You can see here an example. I eat rice at 7 am. I eat rice. මම කනවා බත් at 7 am. 7ට. I කියන්නේ subject එක, eat කියන්නේ base verb එක, rice කියන්නේ object එක. Second one past simple tense. සරල අතීත කාල. මේකේදී වාක්‍යයක් හැදෙන්නේ subject එක, past verb එක, object එක. කරන කෙනා ක්‍රියාපදයේ past tense එකෙන් තියන්න ඕනේ දෙවෙනියට, තුන්වෙනියට object එක දාන්න ඕනේ. I ate rice yesterday. මම කෑව බත් ඊයේ. I කියන්නේ subject, ate කියන්නේ past verb එක, rice කියන්නේ object එක. I ate rice yesterday. අතීත කාල නිසා අපි ඊයේ කියන වචනයක් දාලා තියෙනවා. Let's move to the third one. Future simple tense. Next one future simple tense. සරල අනාගත කාල. මේකේදී වාක්‍යයක් හැදෙන්නේ මුලින්ම subject, ඊළඟට අපි will දාන්න ඕන, ඊළඟට base verb එක, අන්තිමේට අපි object එක දානවා. As an example, I will eat rice later. I subject එක, will දාන්න ඕන, third one eat base verb එක, next one rice object එක. later කියන්නේ පසුව. මම බත් කාවි පසුව. මම බත් කන්නම් පසුව. කන්නම් හෝ කාවි යන අර්ථයෙන් will eat දාන්න පුළුවන්. Fourth one present continuous tense. present continuous tense එක use වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කරමින් ඉන්න දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න. මේකේදී වාක්‍යයක් ලියන්නේ අපි subject plus am is are plus verb plus ing plus object. මුලින්ම කරන කෙනා, දෙවෙනියට අපි am හරි is හරි are හරි දාන්න ඕන. කරන subject එකට අනුව අපි am is are තුන එකක් දානවා. next one අපි ක්‍රියාවට ing එකතු කරලා තියන්න ඕන. අන්තිමේට අපි object එක දානවා. Let's move to this example. I am eating rice now. මම බත් කමින් ඉන්නවා දැන්. I කියන්නේ am, eat කියන්නේ කනවා. අපි එතකොට ඒකට ing දාලා තියන්න ඕන. ඊළඟට object එක rice. I am eating rice now. Next one past continuous tense. මේක use වෙන්නේ අතීත කාලයේදී කරමින් හිටපු දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න. වාක්‍යයක් හැදෙන්නේ subject, was verb දාන්න ඕන, next one verb එකට ing එකතු කරනවා, අන්තිමේට object එක දානවා. Let's move to this example. I was eating rice at 7 am. මේකේ subject එක I, then was early, I section was, but I was. verb එක eat, ing ආවම eating වෙනවා. next one object එක rice at 7 am. I was eating rice at 7 am. මම බත් කමින් හිටියා 7ට. next one future continuous tense. අනාගත කාලයේදී යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිදු වෙමින් පවතීයි සිතනවා නම් අපි use කරන්න ඕන මේ tense එක. subject plus will be plus verb plus ing. Okay, අන්තිමට අපිට object එක දාන්නත් පුළුවන්. Let's move to this example. I will be
eating rice at 8 a.m. I will be eating rice at 8 a.m. subject එක I will be දාන්න ඕන ඊළඟට eat එකට ing දැම්මම eating වෙනවා object එක rice I will be eating rice at 8 a.m. Seventh one present perfect tense. Present perfect tense එක use කරන්නේ අපි වර්තමාන කාලයේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරලා තියෙනවා කියලා ඉදිරිපත් කරන්න. වාක්‍යයක් හැදෙන structure එක තමයි subject plus has have plus past participle plus object. subject එක ඒකවචන නම් has තියන්න ඕන. subject එක plural නම් බහුවචන නම් have දාන්න ඕන. Now let's move to this example. I have eaten rice. I can subject එක I can have past participle verb එක eaten object එක තමයි rice. I have eaten rice. මම බත් කාලා තියෙනවා. Next on past perfect tense. අතීත කාලයේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරලා ඉවර නම් අපි use කරන්නේ past perfect tense එක. වාක්‍යයක් හැදෙන්නේ subject plus had plus past participle verb එක plus object. I had eaten rice before 8 a.m. I කියන්නේ subject එක ඊළඟට had දාලා තියෙනවා ඊළඟට eaten eat එකේ past participle form එක ඊළඟට object එක විදිහට rice දාලා තියෙනවා. I had eaten rice before 8 a.m. මම 8ට පෙර බත් කාලා තිබුණා. Next one future perfect tense. අනාගත කාලයේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරලා ඉවර වෙලා තියෙනවා කියලා අර්ථයෙන් මේ use කරන්න පුළුවන්. වාක්‍යයක් හැදෙන subject plus will have plus past participle plus object. I will have eaten rice before 8 a.m. මම බත් කාලා තියේවි 8ට පෙර. I කියන්නේ subject එක will have දාලා තියෙනවා. eat එකේ past participle එක eaten rice object එක rice. Next one present perfect continuous tense. මේක use කරන්නේ අපි මේ tense එක use කරන්නේ අපි මේ tense එක අපි use කරන්නේ වර්තමාන කාලයේදී යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කියන අර්ථයෙන් වාක්‍යයක් ලියන්න. වාක්‍යයක් හැදෙන්නේ subject plus has have been plus verb plus ing plus object. I have been eating rice. I කියන්නේ subject එක එයාට අදාළ වෙන්නේ have ඊළඟට been දානවා ඊළඟට eat plus ing eating වෙනවා අන්තිමට rice. I have been eating rice කියන්නේ මම බත් කමින් ඉඳලා තියෙනවා. Next on past perfect continuous tense. අපි මේ tense එක use කරන්නේ අතීත කාලයේ යම්කිසි දෙයක් කරමින් ඉඳලා තිබුණා කියන අර්ථයෙන් වාක්‍යයක් ඉදිරිපත් කරන්න. මේකෙදි sentence එකක් හැදෙන pattern එක තමයි subject plus had been plus verb plus ing plus object. මුලින්ම කරන කෙනා ඊට පස්සේ had been ඊට පස්සේ ක්‍රියාවට ing එකතු කරලා ලියන්න ඕන අන්තිමේට object එක කර්මය ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. I had been eating rice. මම බත් කමින් ඉඳලා තිබුණා. Now look at the last one. Future perfect continuous tense. මේක use කරන්නේ අපි අනාගත කාලයේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරමින් ඉඳලා තියේවි කියලා යම්කිසි දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න. Subject plus will have been plus verb plus ing plus object විදිහට වාක්‍යයක් හැදෙනවා. I will have been eating rice. මම බත් කමින් ඉඳලා තියේවි. මුලින්ම subject එක I will have been දාලා තියෙනවා. ඊළඟට verb plus ing එකට eating ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්තිමට object එක විදිහට rice දාලා තියෙනවා. I will have been eating rice. මම බත් කමින් ඉඳලා තියේවි. හරි අපි මේ tenses 12ම ගැන ඉතාමත් කෙටියෙන් තමයි දැන් බැලුවේ. මේ හැම tense එකක් ගැනම අපි දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන්න ඉස්සරහදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Goodbye.